تحيد لهم un transfert. Donc ديما فكرتني هذا الماتش ديال افريقيا bien sûr مهم, mais on va encore essayer. C'est le moment. عندي شهر 6 هو اللي مهم نجرب. واخا لي ريزولتا ندير ابتعاد ولا نخسر في جنوب افريقيا, انا غنهز لا ريسبونسابيلتي ملي سي المومون اللي خصني نبدل. وكان دراري خصهم يرتاحوا تا هما. يوسف ناصري تا هو لعب يمكن 55 ماتش. بونو شفتو اليوم كان خصو يرتاح. اشرف تا هو لعب بزاف, il a joué beaucoup blessé. On va voir, on va faire des choix risqués mais contrôlés باش ندخلوا 1-11 وباش بحال اللي قلت لكم في شهر 9 باش تكون عندي une revue d'effectifs complète باش من بعد ما نقولوش هذا مظلوم عمرنا ما شفنا قندوس اليوم, شفنا ياميك. Je prends des risques même sur les points FIFA, même si c'était pas un risque normal اليوم parce qu'on joue le Cap Vert chez nous, il faut qu'on gagne, c'est pas une excuse. Mais on va continuer dans l'état d'esprit. اللي كيأمني انا هي نكونوا موجودين في les 2 matchs de qualification de Coupe du Monde ou في la Coupe d'Afrique 2024, c'est ça qui m'importe. آخر سؤال تفضل. يلا انا معكم. يلا. Bonsoir coach. Abdel Nahas, Montréal Zoom TV. Coach, quel était votre message d'après la Coupe du Monde aux joueurs pour sortir de la joie et de bonheur de la Coupe du Monde et puis la victoire contre le Brésil pour se préparer et confronter les équipes en Afrique? On sait que le style de jeu c'est vraiment différent par rapport à l'Europe. لا بالحق شوف ما خصناش حتى حنا ندخلوا في هذا الشيء وثقوا فيها ولا بقينا غير كنبقاو نقولوا لافريك. شوف كنا لعبنا une équipe européenne اليوم ولا une équipe sud-américaine, ça aurait été la même chose. C'est un match de fin de saison. كان بزاف د العيا, كان بزاف د دراري sont en instance de transfert. عندنا des blessés, عندنا الدراري اللي مشاو مع les U23. C'est pas une excuse غنعاودها, mais c'est un match de fin de saison. وغتشوفوا بزاف لي ماتش اميكو غيكونوا بزاف لي سوربريز au mois de juin. ديما كتكون هيدا بالحق. انا كنعاودها لي ce qui est positif c'est كيفاش نتعاملوا مع هاد الماتشات. شفنا une nouvelle opposition, mais c'est pas quelque chose qui m'inquiète à l'Afrique. حنا في l'intensité ما كناش اليوم في l'état d'esprit, كنا un peu fatigués. On va remédier à ça. Le discours il est toujours le même. عندي الثقة في هاد الجروب وانا عارف ملي غنحتاجهم غيكونوا موجودين. ce qui nous importe هي نكونوا موجودين في التوقيت. ما بغيناش قلت لكم ما بغيناش نكونوا انفانكو je sais pas combien de matchs على والو. اللي كيامنا هي ديما نستافدوا من هاد لي ماتش اميكو. اليوم استفدنا. اليوم c'est un bon match amical pour continuer dans notre progression dans le travail. كنقول لكم لا كنا ربحنا بثلاثه ما غنستافدوا بوالو, غنمشيو encore في ديك لوفوري. بعد اليوم بعد حنا غنبردوا حتى الجمهور غيبرد وعارفين حنا تبعنا encore des échéances ومازال في عندنا الخدمه. Et c'est ce qu'on va faire, on va travailler. Il y a des choses négatives aujourd'hui, il y a des choses positives, غنستافدوا من هذا الشيء باش نزيدوا لقدام ونكونوا موجودين بحال اللي قلت لكم في لي كاليفيكاسيون كاس العالم وفي لا كوب دافريك 2024 ان شاء الله. شوف 3 questions. عندنا اسامه وعندنا هنا. يلا. مغاد زلاجي جورناليست لوستا تي في. سي وليد, مباراة كانت حمية الوطيس قوية. الفريق راس أخضر وقف الند للند أمام المنتخب الوطني المغربي. واش أنتم مقتنعين بالأداء الأسود في هذه المقابلة وكيفاش تشوفوا المقابلة المقبلة أمام جنوب أفريقيا اللي هي مباراة رسمية ضمن تصفيات كأس أفريقيا, علما أن المنتخب الوطني قد كسبت اشتياط العبور إلى هذا المحفل القاري بالكوت ديفوار؟ بحال دابا نص ساعة كنهضر على هذا الماتش. Le CTV, question pour le CTV, s'il vous plaît. هو جبد اللي قالوا. غنجاوبك على احترام بحال اللي قلت لك. اللي من قبيله كنهضر على اللي استفدنا منهم وشنو كاين. دونك غنعاودها غير على الفيديو ديالك. هم قبيله كتفهمي. زيد اسامه الله يحفظك. لا علي جاوبت, سي لي ميم كيسيون. Moi, je vais poser la question en français. Parce que je veux une réponse en français. Je suis plus à l'aise en français. Moi, c'est sûr que le match, certes, il était ennuyeux, mais très utile pour vous. Très, très utile parce que j'ai noté 7 ou 8 configurations différentes lors du match, mais 2 m'ont interpellé. Premièrement, le début de la deuxième mi-temps avec Hakimi à gauche et Mzraoui à gauche, à droite. Certes, Hakimi n'était pas aussi pimpant, mais Mzraoui était nettement meilleur, je trouve. Est-ce qu'au bout d'un quart d'heure, en glissant
Mzraoui au milieu de terrain et Boukhla à gauche, vous avez déjà eu votre idée définitive, premièrement. Et deuxièmement, c'est la deuxième fois que vous jouez avec Ziyech au milieu de terrain en 10. Mais il finit jamais le match en 10. C'était à Madrid et cette fois-ci. Est-ce que vous avez une idée définitive que Ziyech ne peut jouer qu'à droite? Merci. Alors, بحال اللي قلتي أسامة أنا علاش كنقول لكم كنفتش. On a un système de jeu qui est sûr aujourd'hui. Le 4-3-3 كنعرفو وملي غيرجع وناحيو وملي غيكون ملاح وملي غيكونوا الدراري كاملين مستافدين منه وكنعرفوه. دابا انا كنفتش ديما على البلان بي ولا على البلان سي pour le futur. Par exemple, les cas de figure ديما كنقولها. Par exemple, نشوف مازراوي في ميليو, نشوف أشرف في لا gauche, نشوف أبو قلال arrière gauche ولا خصنا نزيدو encore في l'attaque. كان خصني نحكي لتيسو دالي كان des temps des لعابه اللي خصني نشوف حتى هما. Donc par rapport à les idées اللي عندي باش ندخل دري نشوفهم, je tente d'aménager des choses. Et Hakim aussi, c'est une option en numéro 10 ou au milieu parce que Kangol Frasim, il y a des configurations en cours de match. Si on doit encore plus aller pour attaquer, ou la Dakhata Bouklel, ou là d'autres joueurs qui peuvent jouer ailier, Oussama ou la Bouffal, avoir une configuration plus offensive. Après, il va nous falloir du temps pour trouver des solutions offensivement parce qu'aujourd'hui, c'est clair qu'aujourd'hui, on n'est pas assez, on va dire, agressif sur le plan offensif. On manque d'occasion dans le carré, on manque de projection dans le carré parce qu'on a beaucoup de joueurs qui aiment garder le ballon sur la ligne. Au milieu de la ligne, il nous manque du monde dans la surface. Donc, après, est-ce que c'est des joueurs liés la solution ou là c'est le système? On va chercher jusqu'à ce qu'on trouve la meilleure solution et qu'on ait plusieurs plans pour le futur. Ça peut être Hakim en 10, ça peut être Hakim à droite avec un joueur qui peut nous rendre service numéro 10. Est-ce qu'on peut jouer en 4-4-2? Est-ce qu'on peut jouer avec Nosser au milieu? C'est des questions que je me pose et c'est pour ça qu'un jargon Lyon. Et je pense qu'au mois de juin, c'est la meilleure des manières pour voir avoir une idée. Bonsoir coach, Amin Rad, Journal Le Matin. Au-delà de ces deux matchs du mois de juin, je pense que, est-ce que durant la fenêtre FIFA du mois de septembre, vous allez continuer à affronter des équipes africaines pour préparer justement la Coupe d'Afrique? Est-ce que vous avez déjà une idée sur vos adversaires pour le mois de septembre? Inch'Allah. Déjà, on a le Libéria à domicile et on va jouer une équipe africaine. On ne sait pas si on va aller jouer ici ou en Europe parce qu'au mois de septembre, est-ce qu'on va faciliter les déplacements pour qu'on soit après le match du Libéria tous central. On va voir, en tout cas, on va rencontrer que des équipes africaines jusqu'à la CAN. C'est l'objectif. Ça va nous réhabituer à ce qui nous attend. Et on va s'attendre à ce genre de match. Il y aura peut-être encore des équipes peut-être supérieures au Cap-Vert. Et comme j'ai dit, moi, mon objectif, c'est une Koun Moujoud le bon moment à la CAN et aux qualifications de Coupe du Monde. C'est pour ça que c'est bien qu'on ait deux équipes africaines aujourd'hui. Alors qu'on en a encore deux en septembre et peut-être en octobre. En octobre, je pense on se dirige vers un tournoi en Afrique, peut-être en Côte d'Ivoire, pour qu'on s'habitue déjà à là-bas. Et si on peut rencontrer la Côte d'Ivoire, ce sera encore très bien là-bas. Pour se préparer. Comme le plan, il est clair. Mais qui aime 10 matchs. Bien sûr, je veux pas les perdre, les 10 avant la CAN. Mais je veux être prêt au jour J et je veux que mes joueurs, et voilà. Et comme j'ai dit, on est favoris, on va assumer, mais on n'est pas les seuls. Et aujourd'hui,